भारत सरकार ते बहुत सारे सवालिया जिहड़े निशान ने खड़े हो रहे ने कि बहुत वड्डे वड्डे बुत बना दिते, बहुत वड्डे वड्डे स्टेडियम बना दिते, पर सेहत सिक्ख्या लई साडी सरकार कुछ भी नहीं कर रही। पिछले साल वादा कीता सी कि 162 ऑक्सीजन प्लांट लाए जाणगे, उन्हां दे विचों लगे किन्ने ने 50 ਜਾਂ 52 30 32 ਦੀ ਅਜੇ NOC ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ठंडे वास्ते च पाए पे ने। जिहड़े ऑक्सीजन प्लांट ने वो सारे दे सारे प्राइवेट ने, खास कर स्टील कंपनियां, लोहा कंपनियां इस नूं पैदा करदियां ने। ममता बनर्जी ने दोष लाया है कि मैनू इस वर्चुअल मीटिंग दे विच बुलाया नहीं गया, ये मंदभागी गल है। जे उत्थे चोणां दे विच तुसीं एक दूजे दे उलट लड़ रहे हो, पर एक देश दे प्रधान मंत्री नूं 2 मई तक वो मुख मंत्री हैगी है। 2 मई तो बाद जनता का फतवा की आना ये तो उस तो बाद निर्भर करेगा, पर एक बार तो वो इस वेले मुख मंत्री है, उन्होंने नहीं छड्डिया जाना चाहिए सी। सरकारां कह सकदियां ने, सरकारां कुछ नियम बना सकदियां ने, पर उन नियम डंडे तो बिना हिंदुस्तानियों ने लागू ही नहीं कर। जिस तरह सिवे बलदे जा रहे हैं, असीं पैर पैर दे उत्ते नवदीप राजनीति कर रहे हैं। इहो जिहे मौके किसी नूं भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सारिਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ भी, केंद्र ਨੂੰ भी मिल के इस महामारी का कोई हल कढ़ना चाहिए। जे असीं हल ना कढ़िया तो असीं अज भी अधूरे हैं, असीं कल भी अधूरे हैं, ते इतिहास ने सानू माफ नहीं करना। दिल्ली दियां बरूहां ते जिवें किसान साडे बैठे हुए ने, उन्हां ते तरह तरह के इल्जाम लग रहे ने। जिहड़े मंत्री ने वो कह रहे ने कि इन्हां किसानां दी वजह दे करके ही दिल्ली दे विच कोरोना वायरस फैलिया होया है। किसान कहंदे ने कि साडे असीं टीके लवाउण नूं तैयार आ, जदों मर्जी ला जाओ, असीं टेस्टिंग दी। जे सरकार सुहिरद है तां 22 जनवरी तो बाद किसानां नाल गलबात क्यों ना कीती गई? 3 महीने उपर दी लंघ गई। ये वही उच्च अदालत है जिन्हें बहुत सारे केसां दे विच स्पैशल तौर पर जांच कुंवर विजय प्रताप कि ये ईमानदार अधिकारी है, इन्हां ने रल मिल के जिहड़ी उस बंदे दी खेह कीती है वो अपने आप दे विच अहम है। पहली गल तां जिहड़ी सिट बनाई गई वो सिट दी एक सुरता ना रही। जिहड़ी बेअदबी हुई, गोली कांड दे विच मारे गए, उन्हां लोकां दी अज आस टुट चुकी है कि ये इंसाफ नहीं होना। हुण भी लोगों की कास लगी पई है कोई तीजी धिर पैदा होवे। अज ये मुल्क जिहड़ा हैगा वो तीजी धिर नूं बेसबरी नाल उड़ीक रहा, ते बहुत सारे राज भी उड़ीक रहे ने कि वो सुपने लोगों के पूरे होणगे जां इदां ही चिकनाचूर हो जाणगे। फिर इन्हां लोगों के विच निराशता का आलम वड्डा पै जावेगा। सत श्री अकाल जी, मैं नवदीप धालीवाल, तुसीं वेख रहे हो साडा खास प्रोग्राम वार सतवार। यह प्रोग्राम मैं जड़ा हुंदा है हफ्ते दे विच एक दिन, असीं लैके आउने पूरे हफ्ते भर दियां सरगर्मियां, खास करके वो सरगर्मियां जिहड़ियां हर एक दी जुबान ते हुंदियां ने। हर कोई उस बारे गलबात करनी चाहुंदा हुंदा। अहम खबरां नूं इस प्रोग्राम दे विच लिया जांदा है ताकि अपने दर्शकां नूं अहम जानकारी दित्ती जा सके। इस दे लई असीं हर वार दी तरह साडे नाल जिहड़े स्टूडियो दे विच मौजूद ने जसपाल सिंह ढिल्लों, असीं उन्हां दा स्वागत करांगे। ढिल्लों साहब, स्वागत है तुहाडा। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप जी, मेहरबानी जी। साडे सारे दर्शक जानते हैं कि ढिल्लों साहब वो शख्सियत ने जिहड़े हर खबर ते तिखी नज़र रखते हैं, ब्यूरो चीफ ने, हरदम फील्ड दे विच रहिंदे ने, कोई भी खबर इन्हां दी अख तो ओले नहीं रहिंदी। असीं अक्सर कोशिश करदे हां कि किसी ना किसी हिसाब दे नाल इन्हां नूं हर एक प्रोग्राम दे विच इनवाइट किया जाए ताकि इन्हां तो सारी जानकारी इकट्ठी करके अपने दर्शकां नूं दित्ती जाए। अज दीयां खबरां हर बार की तरह अहम रहण वालियां ने, क्योंकि जेकर असीं शुरुआत करिए भारत तो भारत दे विच कोरोना वायरस का कहर बहुत ज़्यादा वध गया। हर रोज़ अखबारां दियां सुर्खियां दे विच सैकड़े मौतां ते सैकड़े कोरोना पॉजिटिव लोग ने जुड़े उन्हां दी तस्वीरां दिखाई दित्तियां जांदियां ने। खास करके जे गल कीती जावे कि बीते 15 दिनों तो असीं ये गल देख रहे हैं कि लगातार हस्पतालों दे विच ऑक्सीजन की घाट पाई जा रही है, जिस दे नाल बहुत सारे लोग मौत के मूँह दे विच जा रहे हैं। हाहाकार मची हुई है, हर कोई घबरा रहा है। शमशान घाट दीयां फोटोआं तक वायरल हो रही ने, जिथे कि चिता जगाउण दे लई भी जगह नहीं मिल रही।
बहुत बुरा हाल होया पिया। प्रशासन अपने वालों हदायतां जारी कर रहा है, वार-वार सब नूं कहा जा रहा है कि बेशक तुसीं वैक्सीन लगवा ली है पर फिर भी प्रशासन दीयां हदायतां दा ध्यान रखो, बिना मतलब तो अपने घरां तो बाहर ना जाओ, जेकर ज़्यादा ज़रूरी काम है फिर ही अपने घरां तो बाहर निकलो, पर फिर भी वार-वार अपने हत्थ सैनिटाइज करते रहो, हत्थ बार-बार धोंदे रहो ते नाल जिहड़ा मास्क है वो पाउणा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पिछले साल असीं देखिया सी कि पूरी दुनिया दे विच कहर मचिया सी, बहुत लोकां दी मौत होई सी, साडे अपने साडे तो बहुत जुदा हो गए सी। सो उही हड़कंप एक बार फिर तो भारत दे विच नज़र आ रहा है, जिसदी जेकर असीं तुहानूं दस दईए कि रिकार्ड तोड़ वाधा जिहड़ा ओह दर्ज कीता गया कि 3,32,730 नवे मामले ने जिहड़े कोरोना वायरस के भारत दे विच सामने आए ने, ते जेकर मौतां दी गल कीती जावे तां 2,000 तो वध मौतां भी हो चुकियां ने। किहड़ा मर्जी अखबार है तुसीं चक के वेख लवो तां हर एक ते दिल कंबाऊ तस्वीरां ने जिहड़ियां ओह वेखण नूं मिल रहीआं ने। हर एक थां ते लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के नाल साडे मरीज मौत के मूँह दे विच जा रहे हैं। भारत सरकार ते बहुत सारे सवालिया जिहड़े निशान ने खड़े हो रहे हैं कि बहुत वड्डे वड्डे बुत बना दिते, बहुत वड्डे वड्डे स्टेडियम बना दिते, पुरानियां इमारतां नूं ढा के जिहड़ियां हले ढाउणयोग नहीं सन उन्हां नूं ढा के नवियां ते जोर लाया जा रहा है, पर सेहत सिक्ख्या लई साडी सरकार कुछ भी नहीं कर रही, जिसका जिउंदा जागदा सबूत है जिहड़ा ओह असीं देख सकते हैं कि किस तरीके दे नाल लोग तड़प तड़प के अपनी जान दे रहे हैं। होर तां होर बहुत सारे निजी हस्पतालों के होर भी जिहड़े गल्लां ने निकल के सामने आ रही ने कि जिथे भी करोना वार्ड हुंदी है, जिथे भी जिहड़े मरीज ने ICU दे विच हुंदे ने तां उत्थे किसी ना किसी वजह कारण अग लग जाती है। 22 तो 25 मौतां हर एक हस्पताल दे विच इसे वजह कारण वेखण नूं मिल रही ने। लोग तां इत्थों तक इल्जाम ला रहे हैं कि वड्डियां वड्डियां LEDs ने जिहड़ियां ओह बाहर ला दित्तियां जाण ताकि सानूं पता लगदा रहे कि साडे मरीजां नाल अंदर हो की रिहा है। सो अजिहियां घटनावां नूं देखदे होए सब दे मनां दे विच डर बैठ गया। उही डर जो पिछले साल सी ओह हले निकलिया नहीं सी, पर अजिहियां तस्वीरां नूं देख के अजिहियां वीडियोज़ नूं देख के ओह फिर तो आ रहा तां ऑक्सीजन दे मद्देनज़र कि ऑक्सीजन कित्थों मंगाई जावे, राज ने जिहड़े ओह की करन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों सारे राज्यां दे मुख मंत्रियां दे नाल मीटिंग की गई। मीटिंग दे विच सब नूं कहा गया कि सारे सूबे नूं रल के काम करन दी लोड़ है, ते नाल उन्होंने कहा हस्पतालों दे विच ऑक्सीजन पहुंचाउण दे लई उच्च पद्धरी तालमेल कमेटी बनाउण दा भी एक सुझाव दिता है। तो इस दे विच तुहानूं दस दईए कि जदों केजरीवाल साहब की वारी आउंदी है तां उन्हां वल्लों लाइव टैलीकास्ट कर दिता जाता है, जिस ते प्रधानमंत्री दफ्तर वल्लों गुस्सा दिखाया जाता है कि लोकां दे लई तुसीं लाइव नहीं सी करना, जिस ते केजरीवाल वल्लों माफ़ी भी मंगी गई। इस दे नाल तीजी कड़ी जिहड़ी जुड़ जाती है वह यह है कि ममता बैनर्जी नूं इस वर्चुअल मीटिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया। जदों पत्रकार उन्हां नूं सवाल पुछदे ने कि तुसीं क्यों नहीं इस मीटिंग का हिस्सा बने, तां उन्होंने कहा कि जेकर मैनूं सद्दा भेजा जांदा तां मैं इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बनती। सो 3-4 रलमिया मिलमिया खबरां ने जिस ते गलबात करनी बनती है। सो असीं पहुंचांगे ढिल्लों साहब। ढिल्लों साहब तुहाडा की कहना है कोरोना वायरस नूं लैके? देखो नवदीप, इस मामले दे विच ना बहुत गैर गंभीरता दिखाई गई है। पहली गल तां जदों पिछले साल ਇਹ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। उस वेले लोगों नूं घरां दे विच वाड़ दिता गया, 3 महीने लोगों नूं घरां च रखिया गया। अज जिहड़ी स्थिति वापरी है वो असीं पिछलियां किसी भी सिचुएशनां तो सबक नहीं लिया जी। इहो कारण है कि अज जिहड़े करोना दे नाल प्रभावित लोग ने वो 3-3 लाख तो पार कर चुके ने। उदों किन्ने क सी? उदों तां हज़ारां दे विच सी। जे असीं ये सारा मामला गंभीरता नाल लिया हुंदा, राजां नूं नाल लिया हुंदा, पर असीं तां पैर पैर दे उत्ते धमच्चड़ पाया। असीं जदों पता लग गया सी कि वुहान दी लैब है जिहड़ी प्रयोगशाला हैगी है चीन दे विच, उहदे तों ये जिहड़ा जीवाणु है जिहनूं वायरस कहंदे अंग्रेजी च वो बेकाबू हो गया, तां फिर इत्थे लिया के
ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਧਮੱਚੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 162 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 50 ਜਾਂ 52, 30 32 ਦੀ ਅਜੇ NOC ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਪਾਏ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਗੱਡਤੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾ ਕੱਲੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਉਹ 33 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਲੋਹਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਗਾਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਕੋਰਮ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 2 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਵਦੀਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੇਟ ਕਰ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਇਹ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਊਨਤਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈ ਗਏ, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਬਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਰਾਂ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ।
प्रधानमंत्री साहब ते जे ममता बनर्जी सवाल उठा रहे ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सवाल उठाए ने, होरनां ने भी, खास कर जिहड़ियां गैर भाजपाई सरकारां ने ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਮੰਦ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵੇ ਬਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਦੀਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭੋਪਾਲ ਦੀ। ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 69 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜਿਆ ਤਾਂ 2 ਮੁਸਲਮ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਕਸ਼, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਦਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ 2 ਭਰਾ ਮੁਸਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 69 ਦੇ 69 ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ। ਜੀ, ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਦੀਪ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੜਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਪੀਂਦਾ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਭੰਗਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਮੱਚੜ ਇੱਥੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਵਾਇਆ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਮੱਚੜ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ 58 ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੰਡਣ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ 2% ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ, ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਟੈਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਏਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਢੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਿਵੇੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉੱਥੇ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਂ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੱਕ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੜੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ, ਕਿਤੇ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਏ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਾਢੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਨਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? देखो, किसान कोई अपने तौर ते नहीं बैठा है जी। ये ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਆਗੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਐਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਐਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਢੀਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ। ਉਹ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਆਪ ਮਰੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਸੋ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਠੋਰਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਾਤੜ ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਵਿੱਤ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਿਮੋ ਝੂਣਾ ਜਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੇ ਪੌਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਦੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਵੀ
20-22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ। ਆ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਚੀਨੀ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਤਾ, ਤੇਲ ਅਸਮਾਨੀ ਛੂਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ GST ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ 140% ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ ਗੁੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਕ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਉਦੋਂ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹਲੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ IG ਵਿਜੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਨਵਦੀਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਸਨ, ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹ ਸੰਸੀਅਰ ਸਨ ਜੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਸਨ? ਕੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲਿਆਂਦੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 50-50 ਲੱਖ ਫੀਸ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜੁੜਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਟ ਆਫ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਊਗੀ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਦੋਂ ਦੇਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ 3। ਇਹ ਕੌਣ ਗਰੰਟੀ ਲਵੇਗਾ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਰੰਟੀ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਵੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣੇ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਉਦੋਂ ਪਾਵਰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੋਪਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਤੜ ਪਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਸ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 50,000 ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੰਬੀ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਖੜਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਇਹ 75-25 ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕੋ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਵਦੀਪ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੜ ਗਏ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੱਟ ਨਾ ਐਲਾਨਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ 117 ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਿਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਥੰਮ ਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੰਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲकुल। तो जिदा कि ढिल्लों साहब तुसीं गल की है कि नवजोत सिंह सिद्धू वार-वार ट्वीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बेशक कि बीते 15-20 दिनों के विच ही उन्होंने पटियाला दे विच आके ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पहला भी आप इस विषय पर गलबात कर चुके हैं। तुसीं कहा सीगा कि उन्होंने पिता जी ने भी इत्थों ही चोणां लड़ियां सन, पर जदों वो बीजेपी दे विच शामिल हो गए तां उन्हां नूं अमृतसर जाना पिया सी। पर हुण लोग कह रहे हैं कि चोणां दे मद्देनज़र शायद वो इत्थे एक बार फिर तो सरगर्म होंदे हुए दिखाई दे रहे हैं। उस तो बाद जदों सीनियर एडवोकेट हरविंदर सिंह फूलका ਵੱਲੋਂ खुला पत्र नवजोत सिंह सिद्धू के नाम लिखा गया, तो उन्होंने कहा कि हुण गर्जन की वारी नहीं, हुण वरण की वारी है। उन्होंने नाल सोशल मीडिया ते सरगर्म होर भी लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू ते उंगलां चुकियां ने। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा मामला उन्होंने उठाया सी संसद दे विच भी झोलियां दी जे गल कीती जावे तां उन्होंने ही हड्डियां सी कि कैप्टन साहब हुण बस हुण किरपा करके इस चीज़ की जांच छेती तो छेती मुकम्मल की जावे, जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं छेती तो छेती गिरफ्त दे विच लिया जावे। शायद यही वो गल्लां ने या यही लोगों का गुस्सा जिस दे मद्देनज़र नवजोत सिंह सिद्धू ने हुण रोजाना दे दौरान जिहड़ा ट्वीट है वो करना शुरू किया। तां ही उन्होंने ये गल कही है कि गृह मंत्री लई बेअदबी केस सब तो अहम नहीं सी। इस दे नाल ही एक बार फिर तो जिहड़ी कांग्रेस है उस दे विच एक तरथली जी मच गई है कि अपने ही बंदे ने जिहड़े कांग्रेस के खिलाफ हो रहे हैं। खास करके नवजोत सिंह सिद्धू का नाम पहला भी सुर्खियां दे विच सी, पहला भी कांग्रेस दे ही जिहड़े इत्थों दे मंत्री ने, जिहड़े इत्थों दे विधायक ने, उन्हां वल्लों हाईकमान नूं चिट्ठी लिखी गई सी। हुण इस वार फिर जिहड़े राजकुमार वेरका ने उन्होंने हाईकमान नूं चिट्ठी लिखी है कि हुण शरेआम नवजोत सिंह सिद्धू ट्वीट करते हैं, शरेआम मुख मंत्री ते निशाने साधे जा रहे हैं। बेशक वो उन्होंने नाम नहीं लेंदे पर लोगों को भी पता है, विधायकों भी पता है, मंत्रियों भी पता है, तो खुद हाईकमान भी इस गल का अंदाजा है कि आखिरकार जिहड़े ट्वीट ने वो किस दे लई कीते जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि छेती तो छेती इस मामले विच दखल दिता जाए। लग रहा है कि आने वाले समय दे विच एक कांग्रेस पार्टी दे विच नवां भुचाल है जिहड़ा वेखण नूं मिल सकता है कि नहीं? देखो ਤੁਸੀਂ ठीक कह रहे हो कि जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं कांग्रेस विच सब अच्छा नहीं, पर नवदीप इस वेले जिहड़ी इन्हां दी हाई कमांड है ना जी, उहदे विच भी सब अच्छा नहीं। हाई कमांड पहला आपदे आप दा कोई काम करे, ये नहीं है कि लगातार जिवें प्रधानमंत्री साहब कहंदे ने कि असीं कांग्रेस मुक्त भारत बनाउणा। जे कांग्रेस ने अपनियां करतूतां चंगीआं कीतियां होंदियां तां अज आ स्थिति उन्हां नूं ना देखण नूं मिले। उत्थे भी सारा कुछ एक औरत नूं पहला कहा गया सी कि देखो इन्हें किवें सत्ता त्याग के डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं प्रधानमंत्री बनाया, पर सत्ता चलदी फिर जनपद तो ही सी। अज दी स्थिति दे विच जिहड़ी नवजोत सिंह सिद्धू होरी गल कर रहे ने, कांग्रेस दी जिहड़ी हाई कमान है, कांग्रेस दी हाई कमान न रही, वो पुत्तर मोह दे विच वो भी फस गई। तुहानूं याद होना कि जदों गोधरा कांड वापरिया सी ना जी, तां गुजरात दे विच जाके माणयोग उस वेले दे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इस जिहड़ा मौजूदा प्रधानमंत्री मुख मंत्री हुंदे सी गुजरात जी, इन्हां दी हाज़री च कहा सी कि राज धर्म नहीं निभाया मुख मंत्री। उन्हां लोकां दे विच एडियां वड्डियां गल्लां कहण दी शक्ति सी। अज सिर्फ ते सिर्फ चापलूसी है, हम दो हमारे दो। सो कांग्रेस हाई कमांड ने जे आउण वाले समय दे विच इस मसले दा हल ना कीता तां मैं बड़ी जिम्मेवारी नाल कह रिहा कि बहुत सारे जिवें पुराने जमाने दे विच किसी दी कुड़ी ने निकलना सी ना, वो रोज कह दिंदी सी कि अपने घर चों फलाने दिन एक जी होना नहीं। ये जिहड़ा कांग्रेस दे विच अंदर खाते खलारा पै गया कि गृह मंत्री साहब जिम्मेवार ने। गृह मंत्री कौन है? मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। जे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाले भी ये सारा काम ना संभालिया, जिस अतुल नंदा दे उत्ते एडे वड्डे इल्जाम लग रहे ने, उन्होंने किसी पासे ना कीता, कोई ठोस कदम ना उठाया, तां भुल जाओ 2022 दे विच कि तुसीं मुड़ सत्ता च आ जावोगे। जे गुरु ग्रंथ साहब महाराज पिछली सरकार नूं हाशिए ते धक के तीजे थां ते ले जा सकते ने, तां थोड़े भी कोई वो लोग नेड़ले नहीं लगते, थोड़े नाल भी उही कुछ करके दिखा देणगे। बड़े लंबे समय तो नवदीप इत्थे 1999 तो जदों भी तीजी धਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ है ਤਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ मिल के उस ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 1999 ਨੂੰ याद करो, 2014 ਨੂੰ याद करो, ਤੇ
ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਸ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਵੱਡਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਲਗਾ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਕਰਿਓ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਰ ਸਤਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।